فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سورج یا چاند گرہن کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور سورج یا چاند گرہن کا حاملہ خواتین کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، جب تم کو یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، دعا مانگو، تکبیر و تحلیل کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کا حاملہ خواتین کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسا انکشاف کر دیا کہ جان کر آپ کو اپنی نانی دادی کی باتیں یاد آ جائیں گی۔ پیارے دوستوں اور بہن بھائیوں، سورج گرہن انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک پر اسرار معمہ رہا ہے، جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن حاملہ خواتین کے لیے بہت منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے تاکید کرتی رہتی ہیں کہ حاملہ خواتین گرہن کے دوران ہرگز باہر نہ نکلیں، گھر کے کام کاج سے بھی احتراز کریں، اور دوسری بات کہ کینچی اور چھری جیسے تیز دھار آلات کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ٹائمز آف انڈیا کے مطابق راجن ڈھال ہسپتال کے گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ماہر ڈاکٹر نیما شرما نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ سورج گرہن کے دوران باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں سورج کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صرف حاملہ خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی افراد کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج گرہن کے دوران سورج کو دیکھنا آنکھ کے ریٹینا کو بے پناہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ڈاکٹر نیما شرما نے دیگر باتوں کو بڑی حد تک بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سورج گرہن کے دوران کھانے پینے سے گریز کی بات ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی طرح تیز دھار آلات کو استعمال کرنے کے خطرات اور سورج گرہن کے درمیان بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو عام سمجھ بوجھ کی بات ہے کہ آپ تیز دھار آلات کو احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ کسی بھی وقت بد احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، چاہے سورج گرہن ہو یا نہ ہو۔ کہ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے۔ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، اور جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ برِ صغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ خواتین چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجودہ بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم اور گمان اور جہالت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا
उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई और बाज लोग ये कहने लगे कि गिरहन उनकी मौत की वजह से हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद करके बयान किया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। किसी की मौत की वजह से ये गिरहन नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर लंबी नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आज तक पूरी उम्मत मुसलमा का यही मामूल है कि इस मौके पर नमाज पढ़ी जाए और अल्लाह का जिक्र किया जाए और दुआ की जाए। दुनिया में ऐसा अजीम अलशान निज़ाम है कि वक्त पर सूरज का तलू होना, गरूब होना, चांद और करोड़ों सितारों का खला में मौजूद होना, हवाओं का चलना, सूरज और चांद से रोशनी का मिलना, जमीन के अंदर बेशुमार खजाने और जमीन में बड़े छोटे पहाड़ों का मौजूद होना, बादलों से बारिश का होना, जमीन में पैदावारी सलाहियत का होना, फलों में जायके का पैदा होना, पानी और आग का मौजूद होना, इसी तरह चरिंदों, दरिंदों और परिंदों की बेशुमार मखलूकात का मौजूद होना, सब इस बात का वाज़ेह दलील है कि इनको पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात है, वरना ये सारा निज़ाम कैसे और क्यों कायम हो गया। आज हम एक छोटा सा काम भी करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, नेज़ इसके लिए बहुत कुछ करना होता है और फिर वो एक ना एक दिन खत्म भी हो जाता है। अजीम बादशाह जमीन में दफन कर दिए गए, मजबूत किले खंडरात में तब्दील हो गए और हवेलियां वीरान हो गईं। यकीनन वो अल्लाह ताला की ही जात है जो ना सिर्फ अंसो जिन का खालिक है बल्कि पूरी कायनात का पैदा करने वाला है और सिर्फ वही इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है और हम सब इसके बंदे हैं। दुनिया की बेशुमार चीज़ें ना समझने के बावजूद हम तस्लीम कर लेते हैं कि इसी तरह बात समझ में आए या नहीं, हमारा ये ईमान और अकीदा है कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती और इतना बड़ा निज़ाम खुद ब खुद कायम नहीं रह सकता। सूरज और चांद का कैसा अजीब व गरीब निज़ाम है कि हजारों साल गुजरने के बाद एक सेकंड का भी फर्क नहीं आया। जिस तरह वक्ती तौर पर अल्लाह के हुक्म से सूरज या चांद को गिरहन लगता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये सूरज अल्लाह के हुक्म से मशरिक के बजाय मगरिब से तलू होगा। जैसा कि आज के साइंसदानों ने भी इसके अमकान को तस्लीम कर लिया है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और फिर दुनिया के वजूद से लेकर तमाम इंसानों को उनके किए हुए अमाल पर जजा या सजा दी जाएगी। गर्ज ये कि सूरज या चांद के गिरहन लगने में किसी मखलूक का न दखल है और ना ही पूरी कायनात मिलकर सूरज या चांद के गिरहन को रोक सकती है। इसीलिए सूरज या चांद के गिरहन के वक्त सिर्फ अल्लाह ताला की ही पनाह मांगी जाए, उसके सामने झुका जाए और उसी के दर पर जाकर पेशानी टेकी जाए, क्योंकि वही इस कायनात का खालिक है और मालिक और राज़िक भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गिरहन लगने पर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज में मसरूफ हुए थे। इसीलिए अगर ऐसे मौके पर बाहर निकलने से बचा जाए और बेराह रास्त सूरज को ना देखा जाए तो ये अमल एहतियात पर मबनी होगा, क्योंकि साइंसी एतबार से भी इस नौयत की एहतियात मतलूब है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि जो तकलीफ या आसानी अल्लाह ताला की जानिब से मुकद्दर में है वो मिलकर ही रहेगी। अगरचे तकलीफ से बचने और आसानी के हसूल के लिए तदाबीर और असबाब ज़रूर अख्तियार करने चाहिए। लिहाजा जब भी सूरज गिरहन हो जाए तो मुसलमानों को चाहिए कि खालिक कायनात की तरफ मतवज्जा हों
2 रकात नमाज अजान कामत के बगैर बाजमात अदा करें और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज गिरन हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए तेजी से मस्जिद पहुंचे। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और गिरहन भी खत्म हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत की वजह से ये गिरहन नहीं होते, बल्कि ज़मीन और आसमान की दूसरी मखलूकात की तरह उन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और उनकी रोशनी और तारीकी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चांद गिरन हो तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक उनका गिरन खत्म ना हो जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात उसी दिन हुई थी और बाज लोग ये कहने लगे कि गिरहन उनकी मौत की वजह से हुआ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज गिरन हुआ। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं। ये दोनों किसी के मरने या पैदा होने से गिरन नहीं होते। ऐ ईमान वालो, जब तुमको ये मौके पेश आए तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, दुआ मांगो, तकबीर तहलील करो, नमाज पढ़ो और सदका और खैरात करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।